Hello guys, welcome to SDM Right E-Academy. So in the learning series la இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது வந்து drugs acting on the autonomic nervous system. So எதனால வந்து drugs acting on the autonomic nervous system நம்ம படிக்கணும் நீங்க நினைக்கிறீங்க? As medicos, you guys very well know that நம்ம bodyயோட major functions are involuntary. So as the name suggests, autonomic na the word auto, it means it's auto regulatory. So it doesn't require a stimulus to perform its function. So it just happens unconsciously, like namak adu nadakradhe vandu we don't know, like it just runs unconsciously. So that is why we call this system as autonomic nervous system, and it controls major functions like heart rate, digestion, pupillary response, urination, sexual arousal idella. So ungalke theriyum autonomic nervous system is mainly dealing with the fight and the flight response. So this is autonomic nervous system. So adanala da to learn about autonomic pharmacology is very important, because that is why we begin with autonomic pharmacology, because this controls the major functions. So adnala da nama vandu autonomic pharmacology kulla pogrom. So before even moving on to our concept like drugs acting on the autonomic nervous system, I would like to give a quick recapitulation of the basics. Just a quick recapitulation, I wouldn't take much of time. So in the basic therinjadana, it will be helpful for us to understand which drugs act on which area, so that we must know. For that we have to look into the basics. So vaanga polam. So the nervous system, it is divided into central nervous system and the peripheral nervous system. So central nervous system ungalke theriyum, brain and the spinal cord, idha vandu nammaloda central nervous system oda elements. And the peripheral nervous system, yet again it is divided into the autonomic nervous system and the somatic nervous system. So somatic, autonomic. So autonomic அப்படினா நமக்கு ஞாபகம் வருது involuntary, and somatic na it's voluntary. So you have to remember this. And so in the autonomic nervous system la, it is yet again divided into parasympathetic nervous system and sympathetic nervous system. So in the series la nama paaka poradhu parasympathetic nervous system da. So sympathetic nervous system patti in the upcoming videos la nama paakalam. So this is the basic of what is parasympathetic and what is sympathetic. So before even moving into autonomic pharmacology, நம்ம வந்து parasympathetic nervous system and sympathetic nervous system ஓட functions தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் நமக்கு வந்து drugs எல்லாம் ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும், indications நம்ம ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும். So that is why we should know what are the functions. So coming to the functions, so I பொறுத்த வரைக்கும் parasympathetic nervous system என்ன பண்ணுனா pupils constrict பண்ணும். So it constricts pupil, whereas நம்மளோட sympathetic nervous system வந்து dilates pupil. So this is for eye. So coming to pancreas. So pancreas la nama vandu exactly the pancreatic function solla matom, but about salivation we'll be talking. So parasympathetic nervous system vandu enna pannuna, it stimulates salivary secretion. Whereas nammaloda sympathetic nervous system enna pannuna, it inhibits the salivary secretion. Now coming to heart oda function. So nammaloda parasympathetic nervous system vandu heart rate decrease பண்ணிவிடும், decreases heart rate, whereas sympathetic nervous system vandu increases heart rate. And next coming to lungs. Lungs la varumbodhu idu vandu it constricts airways. nammaloda parasympathetic nervous system vandu constricts airways, inge vandu it relaxes airways. And now coming to stomach.
ஸ்டொமக்கில் வந்து இட் ஸ்டிமுலேட்ஸ் ஆக்டிவிட்டி. ஸோ ஆக்டிவிட்டி ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறதுன்னா they are meaning peristalsis. இங்கே வந்து inhibits activity. And coming to liver. ஸோ லிவரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிஃபரல் நர்வஸ் சிஸ்டமோட இன்னர்வேஷன் இருக்காது. ஸோ நோ ஆக்டிவிட்டி இன் லிவர். whereas in sympathetic nervous systemல specifically liverக்கு கிடையாது, but it inhibits the activity of gallbladder. So that is gallbladder ஓட ஆக்டிவிட்டியை வந்து inhibit பண்ணி விட்டுரும். And coming to intestine. So intestinal activity வந்து stimulate பண்ணி விட்டுரும். இது வந்து inhibit பண்ணி விட்டுரும். And coming to gallbladder, yet again நம்மளோட parasympathetic nervous system வந்து constrict பண்ணும். constricts bladder. So constrict பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு automatically வந்து urination நடந்துட்டே இருக்கும். அதே வந்து this sympathetic nervous system வந்து relaxes bladder. So relax பண்ணும்போது you will have this retention, urinary retention. And coming to kidney. So kidneyல வந்து பாத்தீங்கன்னா parasympathetic வந்து no activity, whereas நம்ம sympathetic nervous system வந்து நம்ம கிட்னி வந்து சிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டமோட ஆக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக்ரீஷன் ஆஃப் எபினெஃப்ரின் அண்ட் நார் எபினெஃப்ரின். ஸோ இதெல்லாம் இந்த ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம ஃபர்தர் வீடியோஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். பட் நம்ம இன்னைக்கு வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போது பேராசிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டமில், அதுவும் பர்டிகுலர்லி கோலினர்ஜிக் அகனிஸ்ட் பற்றி தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் ரிசெப்டர்ஸ் ஆஃப் தி அட்டானமிக் நர்வஸ் சிஸ்டம். சரி, எதனால் இவங்க ட்ரக்ஸை பற்றி பேசாமல் ரிசெப்டர்ஸ்க்கு போகிறாங்க அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கே தெரியும், ஸோ ட்ரக் வந்து இட் ஹேஸ் டு பைண்ட் டு அ ரிசெப்டர். அதோட ஆக்ஷன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ட்ரக் வந்து ரிசெப்டரில் பைண்ட் ஆனால் மட்டும்தான் அதோட ஆக்ஷன் வந்து அதனால ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ இப்போ எந்த ட்ரக் வந்து எந்த ஆர்கனுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுன்னா பிஃபோர் தட் வி மஸ்ட் நோ வாட் ஆர் தி ரிசெப்டர்ஸ், எங்கெங்கே அந்த ரிசெப்டர்ஸ் இருக்குன்னு. அப்போ தான் வந்து வீல் கம் டு நோ அபவுட் ஆல் தட். ஸோ அட்டானமிக் நர்வஸ் சிஸ்டம்ஸில் 2 types ஆஃப் ரிசெப்டர்ஸ் இருக்குது, மஸ்கர்னிக் ரிசெப்டர்ஸ், நிக்கோட்டினிக் ரிசெப்டர்ஸ். எதனால் இந்த பேர் வந்துச்சு அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம். பிகாஸ் இந்த ரிசெப்டர்ஸ், இந்த மஸ்கர்னிக் ரிசெப்டர்ஸ் வந்து தே ஆர் சென்சிட்டிவ் டு மஸ்கரின். இது வந்து ஒரு ஆல்கலாய்டு, பிளான்ட் பேஸ்ட் ஆல்கலாய்டு. ஸோ இந்த மஸ்கர்னிக் ரிசெப்டர்ஸில் தே ஆர் சென்சிட்டிவ் டு மஸ்கரின், அதனால தே ஆர் கால்ட் மஸ்கர்னிக் ரிசெப்டர்ஸ். அண்ட் நிக்கோட்டினிக் ரிசெப்டர்ஸ் ஆர் சென்சிட்டிவ் டு நிக்கோட்டின். So that is why they are called, இதுவும் ஒரு alkaloid தான். So that is why the name nicotinic receptors and muscarinic receptors வந்துச்சு. Now subtypes of muscarinic receptors என்ன, nicotinic receptors என்னன்னு பார்க்கலாம். So subtypes வந்து பார்த்தீங்கன்னா M1, M2, M3, M4 and M5. 5 subtypes இருக்கு muscarinic receptorsக்கு. And nicotinic receptorsக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரெண்டு subtypes தான், NM and NN. ஸோ இந்த MN NN இது வந்து நியூரோனல் டைப், NN இது வந்து மஸ்குலோஸ்கெலிட்டல் டைப். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மஸ்கரினிக் ரிசெப்டர்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம், அதுக்கப்புறம் வந்து நிக்கோட்டினிக் ரிசெப்டர்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம வந்து ஸ்டார்டிங்கில் இந்த மஸ்கரினிக் ரிசெப்டர்ஸ் M1, M2, M3. ஸோ இந்த M1, M2 and M3 தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரப்பியூட்டிக்லி இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ அதனால தான் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் தி இதில் இந்த 3 ரிசெப்டர்ஸ் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. M4 and M5 வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரெயினில் இருக்கும், பட் அதோட ஆக்டிவிட்டி வந்து இட் இஸ் நாட் அண்டர்ஸ்டுட் கிளியர்லி. ஸோ அதனால வந்து இந்த M4 and M5 பற்றி நம்ம வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ண போகிறதில்ல. நம்ம வந்து M1, M2 and M3 பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ M1 அதோட லொக்கேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக வந்து நியூரான்ஸில், அப்புறம் நம்மளோட கேஸ்ட்ரிக் செல்ஸ் ஆர் மேபி தி GIT. ஸோ GITயில் இருக்கும். அண்ட் CNS. ஸோ நியூரல் ஆக்சுவலி நாட் நியூரான், இட் இஸ் நியூரல். நியூரல்னா உங்களுக்கு இந்த கேங்க்லியா
and coming to the gastric cells and CNS. So M1 oda location idha, and M2 வந்து specifically to the cardiac muscles, that is heart க்கு இருக்கும். and M3 வந்து பாத்தீங்கன்னா exocrine glands ல இருக்கும். so you all know sweat glands. so exocrine glands என்னன்னு நமக்கே தெரியும். smooth muscles. so the other smooth muscles of the body, so intestine, actually gastric cells அங்க வந்துருது. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா smooth muscle ஓட contraction, அப்புறம் vascular endothelium, so இதெல்லாம் வந்து இதோட ஆக்ஷன். ஸோ நம்ம இதோட லொகேஷன்ஸ் எங்கெங்கன்னு நம்ம பார்த்துட்டோம். ஸோ ஓவரால் ஒரு ஜிஸ்ட் ஆஃப் வாட் ஆர் தி லொகேஷன்ஸ் ஆஃப் M1, M2, M3, M4, M5 இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. அண்ட் musculoskeletal டைப் அண்ட் தி நியூரோனல் டைப். ஸோ as the name suggests, musculoskeletalனா இது வந்து நியூரோமஸ்குலர் ஜங்ஷன்ஸில் இருக்கும் இந்த ரிசெப்டர்ஸ். அண்ட் இந்த நியூரோனல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த கேங்லியாவில் autonomic ganglia, adrenal medulla and postsynaptic vesselsலாம் இது வந்து இருக்கும். ஸோ நான் என்ன எழுதிடுறேன், ganglia and the adrenal medulla and the postsynaptic vessels. and இந்த musculoskeletal வந்து neuromuscular junctionsல இருக்கும் இந்த receptors. so these are the common locations. என்னென்ன லொகேஷன்ஸ்ங்கிறது வந்து நம்ம பார்த்துட்டோம். அண்ட் எது இம்பார்ட்டன்ட் திங் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறது என்னன்னா, இது வந்து எந்தெந்த ப்ரோட்டீன் கப்பிள்ட் ரிசெப்டர்ஸ் கூட எந்தெந்த டைப் ஆஃப் ரிசெப்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சாதான் அதோட ஆக்டிவிட்டி நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும். ஸோ ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் ஒரு ஸ்மால் ட்ரிக், ஆட் நம்பர்ஸில் இருக்கிற இந்த ரிசெப்டர்ஸ் M1, M3, M5. ஸோ இந்த ஆட் நம்பர்ஸில் இருக்கிற ரிசெப்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா they are linked to GQ type. ஸோ நீங்கள் டைப்ஸ் ஆஃப் ரிசெப்டர்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ G protein coupled receptorsல particularly this GQ type. ஸோ இந்த Q type என்ன பண்ணுன்னா, it will stimulate the release of or it will increase intracellular calcium. ஸோ intracellular calcium இது ஜாஸ்தி ஆகும்போது உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகும்னா contraction of the particular muscle or anywhere wherever it is acting, இது வந்து stimulate பண்ணும் அதோட ஆக்டிவிட்டியை. ஸோ contraction or stimulation இந்த மாதிரியான ஆக்டிவிட்டி வந்து நமக்கு நடக்கும். ஸோ these M1, M3 and M5 வந்து பார்த்தீங்கன்னா they are linked to GQ type of receptors. ஸோ Qனா அதோட ஆக்டிவிட்டியை இன்க்ரீஸ் தான் பண்ணும். எதனால? ஏன்னா இன்ட்ராசெல்லுலர் கால்சியம் லெவல்ஸ் வந்து ஜாஸ்தி ஆகும். ஸோ தேர் இஸ் அந்த கால்சியம் லெவல் ஜாஸ்தி ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்லி யூ ஹேவ் திஸ் கண்ட்ராக்ஷன். ஸோ M1ல என்னென்ன இருக்குன்னு உங்களுக்கே தெரியும். ஸோ கேஸ்ட்ரிக் செல்ஸ், ஐ மீன் தி GIT-ஓட இது இருக்கு. அண்ட் M3ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா திஸ் எக்ஸோக்ரைன் கிளான்ஸ், ஸ்மூத் மசில்ஸ், வாஸ்குலர் எண்டோதீலியம், ஸோ இதெல்லாம் இருக்கு. ஸோ நம்ம என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கலாம், ஸோ ஆக்டிவிட்டீஸ், இதோட ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் ஸ்டிமுலேட் ஆகும் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வென் ஐ வாஸ் டாக்கிங் அபவுட் தி ஆக்ஷன்ஸ் நம்ம என்ன சொன்னோம், இட் ஸ்டிமுலேட்ஸ் தி ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் தி இன்டெஸ்டைன். ஸோ நம்ம கேஸ்ட்ரிக் செல் சொல்லியிருக்கோம். அப்போ என்ன ஆகும், இன்டெஸ்டைனல் ஆக்டிவிட்டி ஸ்டிமுலேட் ஆகும். அதே மாதிரி கம்மிங் டு எக்ஸோக்ரைன் கிளான்ஸ். ஸோ எக்ஸோக்ரைன் கிளான்ஸ் வந்து இதாகும் போது உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ்டு ஸ்வெட்டிங், ஸோ ஸ்வெட் செக்ரீஷன் வந்து ஜாஸ்தி ஆகும். எக்ஸோக்ரைன் செக்ரீஷன்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ஜாஸ்தி ஆகும். ஸோ ஸ்மூத் மசில்ஸ், ஸோ கம்மிங் டு ஸ்மூத் மசில்ஸ் வந்து நம்மளோட பிளாடர் இதெல்லாம் இங்கே வந்துடும். ஸோ அப்போ உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா கன்ஸ்ட்ரிக்ஷன் ஆஃப் பிளாடர் இதெல்லாம் நடக்கும். வாஸ்குலர் எண்டோதீலியம் இது ஸ்டிமுலேட் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா நெய்பரிங் எண்டோதீலியல் செல்ஸ்லேருந்து நைட்ரிக் ஆக்சைடு வந்து ரிலீஸ் ஆகும். ஸோ ரிசல்ட்டிங் இன் ரிலாக்ஸேஷன் ஆஃப் ஸ்மூத் மசில்ஸ். I mean the relaxation of the blood vessels, I'm sorry. So இதனால என்ன ஆகும், உங்களுக்கு டைலேஷன் நடக்கும். So these are the effects. So M1, M3, M5 வந்து இந்த GQ கூட கனெக்ட் ஆயிருக்கிறதுனால it will increase the intracellular calcium. So அதனால என்ன ஆகும், கான்ட்ராக்ஷன் நடக்கும். புரிஞ்சுதுங்களா?
அப்போ வந்து உங்களுக்கு இந்த 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 மாதிரி ஏரியாஸில் வந்து உங்களுக்கு இதோட ஜிக்யூவோட எஃபெக்ட்னால என்ன ஆகும், ஸ்வெட் செக்ரேஷன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும், bronchial செக்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும், salivary செக்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும். கமிங் டு ஸ்மூத் மசில்ஸ், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் bladder நடக்கும். அண்ட் கமிங் டு வாஸ்குலர் எண்டோதீலியம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரிக் ஆக்சைடு ரிலீஸ் ஆகும். ஸோ தட் there is dilation of the blood vessels. ஸோ இதுதான் வந்து ஆட் நம்பர்ஸில் இருக்கிற ரிசெப்டர்ஸோட ஆக்டிவிட்டி. whereas this even நம்பரில் இருக்கிற M2 and M4, ஸோ இது வந்து இட் இஸ் லிங்க் டு GI ப்ரோட்டீன். ஐனா என்ன, இன்ஹிபிட்ரி. ஸோ இன்ஹிபிட்ரினா உங்களுக்கே தெரியும், இட் வில் இன்ஹிபிட் தி ஆக்ஷன்ஸ். ஸோ இன்ஹிபிட் தி ஆக்ஷன்னா, ஸோ M2ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கே தெரியும் கார்டியாக்கு. ஸோ கார்டியாக்கில் வந்து GI ப்ரோட்டீனால என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு ரேட் ஆஃப் இம்பல்ஸ் கண்டக்ஷன் கம்மியாகும். அண்ட் என்ன ஆகும்னா கான்ட்ராக்டிலிட்டி கம்மியாகும். ஸோ ஹார்ட் ரேட்டும் கம்மியாகும். ஸோ அதனால் என்ன ஆகும், பிராடிகார்டியா. ஸோ தீஸ் ஆர் தி இஃபெக்ட்ஸ். ஸோ இந்த ரிசெப்டர்ஸ் என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா இந்த ஆக்டிவிட்டி உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். அண்ட் நவ் கம்மிங் டு நிக்கோட்டினிக் ரிசெப்டர்ஸ், அதோட லொக்கேஷன்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ லொக்கேஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா NM டைப், அதாவது மஸ்குலோஸ்கெலிட்டல் டைப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூரோ மஸ்குலர் ஜங்ஷன்ஸில் இருக்கும். அண்ட் திஸ் நியூரோனல் டைப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேங்லியாவில் இருக்கும், அட்ரினல் மெடுலாவில் இருக்கும், போஸ்ட்சினாப்டிக்கில் இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து இதோட லொக்கேஷன்ஸ். அண்ட் நம்ம இதுக்கு எப்படி பார்த்தோம், இதெல்லாம் எந்த டைப் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் நம்ம இதில் எப்படி பார்த்தோமோ இதே மாதிரி இதுக்கும் நம்ம பார்க்கணும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைகன் கேட்டட் சேனல்ஸ். ஸோ இந்த ரிசெப்டரில் வந்து உங்களுக்கு வந்து அசிட்டில் கோலன் வந்து இதுதான் ரிசெப்டர்னு வைங்க. ஸோ அசிட்டில் கோலன் வந்து பைண்ட் ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே நம்ம செல்ஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா, அந்த செல்ஸ்லேருந்து சோடியம் வந்து இட் வில் ஸ்டார்ட் டு ஃப்ளோ அவுட். இது வந்து பைண்ட் ஆகும்போது ஸோ சோடியம் வெளியில் வரும்போது என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு வந்து டீபோலரைசேஷன் ஆகும். ஸோ டீபோலரைசேஷன்னால உங்களுக்கு வந்து செல்லுலார் எஃபெக்ட்ஸ் நடக்கும். ஸோ நம்ம என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா, தீஸ் ஆர் G protein coupled receptors. இதெல்லாம் லைகன் கேட்டட் சேனல் ரிசெப்டர்ஸ், இந்த NMN NN. ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம மெயினாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள். ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னன்னா, வில் பி சீயிங் தி ஆக்சுவல் ட்ரக்ஸ். ஸோ நம்ம இப்போ தான் வந்து ட்ரக்ஸ் பார்ட்டுக்கு வரும். ஸோ கோலினர்ஜிக் agonists. ஸோ அகனிஸ்ட்ஸில் நம்ம என்னென்ன பார்க்க போகிறோம்னா, மெயினாக வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒன் நமக்கே தெரியும், அசிட்டைல் கோலின். அசிட்டைல் கோலின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புரோட்டோடைப். ஸோ புரோட்டோடைப்புங்கிறனால என்ன ஆகும்னா, இது வந்து உங்களுக்கு வந்து நான் ஸ்பெசிஃபிக் கோலினர்ஜிக் ஆக்டிவிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ நான் ஸ்பெசிஃபிக் கோலினர்ஜிக் ஆக்டிவிட்டி. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஈஸியாக வந்து இட் வில் பி டீக்ரேடட் பை அசிட்டில்கோலின் எஸ்ட்ரேஸ். ஸோ ஈஸியாக இது வந்து டீக்ரேட் ஆகிறனால இதுக்கு வந்து பெருசாக தெரப்பியூட்டிக் ஆக்ஷன் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா கிடையாது. பிகாஸ் இதை நம்ம ஒன்ஸ் அட்மினிஸ்டர் பண்ணோம்னா இந்த அசிடைல்கோலின் எஸ்ட்ரேஸ் என்சைம் வந்து அதை ஈஸியாக வந்து டீக்ரேட் பண்ணி விட்டுரும். ஸோ அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு தெரப்பியூட்டிக் ஆக்ஷன் பெருசாக கிடையாது. பட் ஈவன் தோ சம்டைம்ஸ் வந்து இட் இஸ் யூஸ்ட் எஸ் அன் ஆப்தால்மிக் சொல்யூஷன் டு ப்ரொடியூஸ் மயோசிஸ். மயோசிஸ்னா என்ன, கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் தி பியூப்பிள்ஸ். சர்ஜரி டைமில் வந்து நமக்கு மியாசிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் தே வில் அட்மினிஸ்டர் அசிடைல்கோலின். ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன், திஸ் இஸ் தி ப்ரோட்டோடைப். சரிங்களா? ஸோ நம்ம அடுத்து பார்க்க வேண்டியது என்ன ட்ரக்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்பக்கால். கார்பக்கால், அப்புறம் பெத்தானிக்கால். ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிந்தட்டிக் கோலினெஸ்டர்ஸ். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா புரோட்டோடைப். திஸ் ஒன் இஸ் சிந்தட்டிக். இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிந்தட்டிக். ஸோ கார்பக்கால் கார்பக்கால் வந்து சிந்தட்டிக். ஸோ இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிமிக்ஸ் அசிடைல்கோலின். இந்த கார்பக்கால்
யூஸ்வலி. ஸோ அதனால என்ன ஆகும், இதுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து சிமிலர் ஆக்டிவிட்டி டு அசிடைல் கோலின். ஸோ அதனால வந்து நாட் ஆஃப் மச் தெரப்பியூட்டிக் யூஸ். However, என்னன்னா இது வந்து not as sensitive as acetylcholine to எஸ்ட்ரைஸ் என்சைம்க்கு வந்து இது வந்து அசிடைல் கோலின் மாதிரி சென்சிட்டிவ் கிடையாது. ஸோ அதனால என்ன ஆகும், கார்பகால் வந்து ஈஸியாக அசிடைல் கோலின் எஸ்ட்ரேஸ்னால இன்ஹிபிட் ஆகாது. ஸோ இட் ஹாஸ் அ லாங்கர் டியூரேஷன் ஆஃப் ஆக்ஷன், லாங்கர் டியூரேஷன் ஆஃப் ஆக்ஷன். ஸோ இதை வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா, இதுவும் ஆப்தால்மிக் சொல்யூஷன், ஆப்தால்மிக் சொல்யூஷனாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ மெயினாக வந்து டு டிக்ரீஸ் இன்ட்ராஆக்குலர் ப்ரெஷர். ஸோ இன்ட்ராஆக்குலர் ப்ரெஷர் எந்த மாதிரியான கண்டிஷனில் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும், கிளாக்கோமாவில் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும். ஸோ அந்த இன்ட்ராஆக்குலர் ப்ரெஷரை ரிலீவ் பண்ணுறதுக்கு வி கேன் கிவ் கார்பகால். ஸோ கார்பகாலுக்கு வந்து மற்ற எந்த யூஸும் கிடையாது. ஸோ இட் ஹஸ் காட் ஒன்லி ஒன் யூஸ். ஸோ ஆப்தால்மிக் சொல்யூஷனாக வந்து இன்ட்ராஆக்குலர் ப்ரெஷரை வந்து இது வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு கொடுப்பாங்க. சின்ஸ் இட் இஸ் மிமிக்கிங் அசிடைல் கோலின்ங்கிறதுனால அசிடைல் கோலின் மாதிரியே இதுக்கும் பெரிய தெரப்பியூட்டிக் யூஸ் கிடையாது. But then you can use it to decrease the intraocular pressure. Now coming to betanicol. So betanicol வந்து பாத்தீங்கன்னா it has specific activity towards the GIT and urinary bladder. So அப்போ வந்து இதுக்கு ஸ்பெசிபிக் ஆக்டிவிட்டி இருக்கிறதுனால இது என்ன பண்ணும்னா நம்ம பெரிஸ்டால்சிஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிடும். And this will promote urination. ஏன்னா வந்து இப்போ ரிட்டென்ஷன் இருக்கிறவங்களெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெத்தானிக்கோல் வந்து கொடுப்பாங்க. ஸோ பெத்தானிக்கோல் வந்து இட் ஹேஸ் ஸ்பெசிஃபிக் ஆக்டிவிட்டி டுவர்ட்ஸ் தி யூரினரி ட்ராக்ட் அண்ட் தி ஜிஐ ட்ராக்ட். சரிங்களா? ஸோ அதனால தான் வந்து இது கொடுப்பாங்க. ஸோ தீஸ் டூ ஆர் கார்பகால் அண்ட் பெத்தானிக்கால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் சிந்தட்டிக் ட்ரக்ஸ், வேறஸ் அசிடைல் கோலின் இஸ் புரோட்டோடைப். ஸோ அது உங்களுக்கே தெரியணும். ஸோ அசிடைல் கோலின் இஸ் நாட் வெரி ஸ்பெசிஃபிக், இட் டஸ் நாட் ஹேவ் எனி ஸ்பெசிஃபிக் கோலினர்ஜிக் ஆக்டிவிட்டிங்கிறனால இட் வில் பி ஈஸிலி டிகிரேடட் பை அசிடைல் கோலின் எஸ்ட்ரேஸ். அதனால ஒன்லி ஒன் யூஸ் இருக்கு, இட் ஹாஸ் யூஸ் இன் ஆப்தால்மிக். இது ஸோ இந்த ஆப்தால்மிக்ல வந்து மியாசிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணாங்க. ஸோ கார்பகால் எட் அகெயின் சிம்லர் லைக் அசிடைல் கோலின். ஸோ அதுவும் இன்ட்ராஆக்குலர் ப்ரெஷரை டிக்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க. அண்ட் கமிங் டு பெத்தானிக்கோல். ஸோ பெத்தானிக்கோலுக்கு வந்து ஜிஐடியில் ஆக்ஷன் இருக்கு அண்ட் யூரினரி பிளாடரில் வந்து ஆக்ஷன் இருக்கு. ஸோ இட் வில் ஸ்டிமுலேட் தி ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் ஜிஐடி அண்ட் யூரினரி பிளாடரோட இதில் வந்து ஆக்டிவிட்டியை ஸ்டிமுலேட் பண்ணும். ஸோ தி அதர் ட்ரக் விச் யூ ஹேவ் டு நோ இஸ் நேச்சுரல் ட்ரக்ஸ். ஸோ நேச்சுரல் டைப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திஸ் பைலோகார்பின். ஸோ பைலோகார்பன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அது போக வந்து நமக்கு பார்க்க வேண்டியதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மஸ்கரின், நிக்கோட்டின், அரிகோலின். இது வந்து கிராஸ் பண்றனால என்ன ஆகும்னா இட் கேன் பிகம் சிஸ்டமிக்கலி டாக்ஸிக் ஆகலாம். ஏன்னா சின்ஸ் இட் இஸ் கிராசிங். ஸோ இது வந்து சிஸ்டமிக்கலி டாக்ஸிக், சிஸ்டமிக்கலி டூ டாக்ஸிக், கொஞ்சம் இல்லை ரொம்பவே டாக்ஸிக்கு. ஸோ அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து நம்ம வந்து டாபிக்கல் தெரப்பியாக தான் மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ண முடியும். லைக் ஆப்தால்மிக்ல வந்து மெயினாக வந்து இட் இஸ் யூஸ் டு ரெடியூஸ் இன்ட்ராஆக்குலர் ப்ரெஷர். எப்படின்னா பை இம்ப்ரூவிங் ஏக்வஸ் ஃப்ளோ. ஸோ ஏக்வஸ் ஃப்ளோவை இம்ப்ரூவ் பண்ணிவிடும். ஸோ அதனால இந்த ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் அக்யூட் ஆங்கிள் கிளாக்கோமா. ஸோ அக்யூட் ஆங்கிள் கிளாக்கோமாக்கு வந்து இது வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. அக்யூட் ஓப்பன் ஆங்கிள் கிளாக்கோமாக்கு இதுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைலோகார்பினை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆஸ் ட்ராப்ஸ். பிகாஸ் உங்களுக்கு வந்து பைலோகார்பின் இஸ் அவைலபிள் ஆஸ் ட்ராப்ஸ் மட்டும்தான். அண்ட் சம்டைம்ஸ் வந்து இட் இஸ் ஆல்சோ யூஸ்ட் ஆஸ் எ சைலகாக். ஸோ சைலகாக் அப்படின்னா என்னன்னா, ஸோ யூஸ்வலி வந்து salivary secretions இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ யூ ஆல் நோ த கண்டிஷன் ஜெரோஸ்டோமியா, dryness of mouth. ஸோ ஜெரோஸ்டோமியாவை ட்ரீட் பண்ணுறதுக்காக
ஸோ திஸ் பர்டிகுலர் பைலோகார்பின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரல் ட்ரக்காக கொடுக்குறாங்க 5 to 10 mg. ஸோ டிடிஎஸ் டோஸில் டிடிஎஸ் ஃப்ரீக்வன்சியில் வந்து இட் இஸ் ஆல்சோ யூஸ் எஸ் எ சைலோகாக் டு ட்ரீட் ஜெரோஸ்டோமியா. ஸோ ஜெரோஸ்டோமியா எதனால் வர ஜெரோஸ்டோமியா? கேன்சர் கீமோதெரப்பினால வர ஜெரோஸ்டோமியாக்கு அண்ட் இந்த ரேடியோதெரப்பி கீமோதெரப்பினால வருது. அண்ட் சம்டைம்ஸ் இந்த லாரிஞ்சல் சர்ஜரியிலலாம் வந்து they would have stopped the secretions. So அந்த secretions stop பண்ணிருப்பாங்கல்ல to restore the salivary secretion என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த drug கொடுப்பாங்க.